نک سے گن مل جانے کے بعد مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ شاید ایڈی اسی فرض سے سبق دوش ہونے کے لیے مجھ سے دوبارہ ملنا چاہ رہا تھا۔ نک کی طرح وہ بھی مجھے پہلے سے کچھ نہیں بتانا چاہتا تھا اور میں اس کی طرف سے بھڑکا ہوا تھا۔ اگر میں رات کو اس سے مل لیتا تو شاید نک کے ساتھ شیلٹر میں ملاقات کی ضرورت پیش نہ آتی۔ ایڈی کے ہاتھوں بی گن مجھے مل چکی ہوتی۔ میری انکار اور ملاقات کے التوا سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ ہونے والے کام میں کچھ تاخیر ہو گئی تھی جس کا مجھے کوئی ملال نہیں تھا۔ میں تمہیں کوئی بات بتانے پر مجبور نہیں کر سکتا، میں نے اس سے کہا۔ اپنے معاملات اور مسائل کو تم مجھ سے زیادہ سمجھتے ہو۔ اب تم کو ذہنی طور پر پوری طرح تیار رہنا چاہیے۔ میری سرتوڑ کوشش یہ ہے کہ میری یہاں سے روانگی سے پہلے ڈینی کا معاملہ میرے ہاتھوں نمٹ جائے۔ مجھے کسی بھی وقت کامیابی ہو سکتی ہے۔ تمہاری طرف سے دیر نہیں ہونی چاہیے۔ تمہاری گن مل جانے کے بعد زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ میں اکیلا ہی ڈینی کو سنبھال لوں گا۔ میں نے اسے سبز باغ دکھایا۔ ڈینی کے ہمدردوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اس کے معاملے میں کسی پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتا۔ میرے علاوہ کسی کو اس راز کا علم نہیں ہے۔ خود یہ ہے کہ میں ہی اس کی ضروریات کا خیال رکھ رہا ہوں۔ صوبراج آ جائے تو تمہیں اس عذاب سے نجات مل جائے گی۔ نک نے میرے شانے پر تھپکی دے کر نیچی آواز میں کہا، بس تھوڑا سا کٹھن وقت اور گزار لو، تمہیں تمہاری محنت کا صلہ مل جائے گا۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ تم نے اپنے راز میں کسی اور کو شریک نہیں کیا۔ انسان کی فطرت بہت عجیب ہے۔ وہ عام حالات میں بہت ذہین، چالاک اور معاملہ فہم ہوتا ہے، لیکن جب اسے اپنی کوئی دلی آرزو بر آنے کی امید ہوتی ہے تو وہ بڑی حد تک عقل و شعور کو پس پشت ڈال کر ہر اس بات پر اعتبار کرنا شروع کر دیتا ہے جو اس کے مفاد میں ہو۔ اپنا مقصد پا لینے کی امید میں وہ بہت بے پرواہی سے منفی نکات کو یکسر نظر انداز کر دیتا ہے اور خوشگمانی کی تصوراتی جنت میں رہنا شروع کر دیتا ہے۔ نک بھی اس وقت کم و بیش اسی کیفیت سے دوچار تھا۔ وہ میری ہر بات پر نکتہ چینی کر سکتا تھا، دو چار اعتراض کر سکتا تھا، لیکن ڈینی کو حاصل کرنے کی خوش فہمی میں اس نے ایسے پہلوؤں کو نظر انداز کیا ہوا تھا۔ وہ میری ہر بات پر یقین کرتا چلا جا رہا تھا۔ میں اسے بے وقوف بنا رہا تھا اور وہ بن رہا تھا۔ اسے سامنے کے حقائق سے سروکار تھا جو اس کی توقعات اور امیدوں کے عین مطابق تھے۔ ان کے پس منظر میں کار فرما عوامل کو اس نے لاشعوری طور پر بھلا دیا تھا۔ میں نے کوئی صلہ پانے کی امید میں اسے نہیں پکڑا۔ مجھے اس کی خود سری شاک گزرنے لگی تھی۔ تم اس کے بارے میں بات نہ نکالتے تو شاید اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ فکر نہ کرو، اس کا انجام اب بھی برا بلکہ بہت برا ہوگا۔ بس تمہیں اس کے ساتھیوں کی طرف سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، اس نے مجھے تسلی دینے والے لہجے میں کہا۔ ڈینی کی اچانک روپوشی نے انہیں تشویش میں ڈالا ہوا ہوگا۔ وہ ان باتوں کے عادی ہیں۔ اپنے چکروں میں وہ کئی دنوں کے لیے گھر سے غائب رہتا ہے۔ انہیں اطمینان ہوگا کہ اپنا کام پورا کر کے وہ ان کے درمیان لوٹ آئے گا۔ روپوشی طول پکڑ گئی تو وہ ضرور فکر مند ہوں کہ اس سے پہلے ہی ہر طرف شور مچ چکا ہوگا کہ FBI نے کراچی سے ڈینی کو پکڑ لیا۔ اوکے نک، میں نے اپنی جگہ چھوڑ کر اس طرف ہاتھ بڑھایا۔ میں تمہارے پیغام اور صوبراج کی واپسی کی خبر کا منتظر رہوں گا۔ تم چلو، میں بعد میں جاؤں گا۔ ہمارا ہوٹل سے ایک ساتھ باہر نکلنا مناسب نہیں ہوگا۔ اس نے اٹھ کر مجھ سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ میں اسے الوداع کہہ کر زینوں سے اترا تو میرے اعتماد میں بے پناہ اضافہ ہو چکا تھا۔ نک نے بیگن میرے سپرد کر کے یہ ثابت کر دیا تھا کہ اس وقت تک ان لوگوں کے ساتھ میری حکمت عملی بہت کامیاب جا رہی تھی۔ وہ مکمل طور پر کرنل داور کے پھیلائے ہوئے سحر انگیز طلسم میں گرفتار ہو چکے تھے۔ میں ہوٹل سے نکلا تو پورچ میں ایک ٹیکسی سے نوجوان غیر ملکی چوڑا اتر رہا تھا۔ ان دونوں کے اترتے ہی میں ٹیکسی کی پچھلی نشست پر سوار ہوا اور ڈرائیور کو نرسری چلنے کی ہدایت کر دی۔ مجھے نک کی طرف سے اپنی نگرانی کا کوئی اندیشہ نہیں تھا۔ وہ لوگ ان روایتی طریقوں پر عمل کرنے کے وسائل رکھتے تو ایڈی کو ایک بڑا خطرہ مول لے کر میری جیب میں چپ ڈالنے کی ضرورت پیش نہ آتی، لیکن پھر بھی میں کوئی خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ٹیکسی میں ہوٹل سے براہ راست گھر جانے کے بجائے نرسری اتر کر وہاں سے دوسری ٹیکسی لینا زیادہ محفوظ تھا۔ اس وقت دھیرے دھیرے کھیل سمٹ رہا تھا۔ جلال اور نک کی طرف سے آنے والی خبروں میں کوئی تضاد نہیں تھا۔ ان کی فراہم کی ہوئی اطلاعات کی ہم آہنگی بتا رہی تھی کہ اگلے 24 گھنٹے گزرنے سے پہلے صوبراج پاکستان واپس آ کر چوہے دان میں پھنس چکا ہوگا۔ اس نازک مرحلے پر میری کوئی بھی کوتاہی ناقابل تلافی نقصان کا سبب بن سکتی تھی۔ میں گھر پہنچا تو اول خان کی گاڑی پہلے سے گھر کے باہر موجود تھی۔ وہ اپنی تیز رفتار گاڑی میں ہوٹل سے سیدھا اسی طرف چلا آیا تھا۔ میں ہنستا ہوا اندر داخل ہوا تو اول خان اپنی اصل شکل و صورت میں آ چکا تھا۔ مصنوعی مونچھیں غائب ہو چکی تھیں اور پھولے ہوئے نتنے اپنی جگہ پر آ چکے تھے۔ تم نے کمال کا ریڈی میڈ میک اپ کیا تھا، سرسری نظروں سے تمہیں پہچاننا مشکل تھا، میں نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ تم دیکھ رہے ہو کہ اس وقت میں قمیض شلوار میں ملبوس ہوں۔ ان تبدیلیوں کے بغیر میں تمہاری ہدایت پر عمل نہیں کر سکتا تھا۔
निक एक नजर में मुझे पहचान लेता और तुम्हारे सारे किए किराए पर 1 सेकंड में पानी फिर जाता। अपनी उलझनों में ये बात मेरे जहन से निकल गई थी कि निक तुम्हें करीब से देख चुका है, दोबारा सामना हुआ तो तुम्हें पहचान लेगा। मैं नहीं भूला था, लेकिन तुमको याद दिलाना मुनासिब नहीं समझा। याद दिलाना ज्यादा बेहतर होता। इस काम के लिए तुम किसी और को भी भेज सकते थे। यह सिर्फ एहतियाती इकदाम था। दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। वीरा ने हल्का सा कहका लगाकर कहा, कल एडी ने थोड़ी देर के लिए तुम्हारी तबीयत साफ कर दी थी। वो उल्लू का पट्टा है, मैंने बेसाख्ता कहा। बात बिगड़ती तो वो मेरे हाथों में मौत मारा जाता। वीरा ने तजही का मेज अंदाज में हुनकारा भरा, या क्या कह रहे हो? तुम शायद जलाल की बातें भूल गए। सारे अमरीकी रोए जमीन पर भटकने वाली मुकद्दस गायें हैं। इन्हें मारना या सताना कार्य अजाब है। भूल जाओ कि अब तुम किसी अमरीकी को मार सकोगे। अपने मुंह आने वालों को मुआफ नहीं किया जा सकता। सुल्तान शाह ने संजीदगी से कहा, हम गायों को पूजने वाले नहीं हैं, इनका कीमा शौक से खाते हैं। निक आपसे क्यों मिलना चाह रहा था? गजाला ने सवाल किया। वीरा के बरक्स वो भी संजीदा थी और उसकी आंखों से तजस्सुस से झांक रहा था। कोई नसीहतनामा सुनाना चाह रहा होगा। वीरा ने मुझसे मुखातिब होकर तायद तलब लहजा में कहा। मैंने खामोशी से निक की दी हुई बीगन अपनी जेब से निकाल कर मेज पर रख दी। मैंने उसे कोई चीज अपनी जेब से निकाल कर तुम्हें देते हुए देखा था। ये क्या है? अव्वल खान ने जरा चौंक कर कहा। किसी और के बढ़ने से पहले वीरा लपक कर वो गन उठा चुकी थी और उसे अपने हाथों में तोलते हुए कह रही थी, यह डिब्बा खासा भारी है, को वायरलेस ट्रांसमीटर मालूम होता है। इसकी बनावट कुछ नामानूस सी लग रही है। यह असाब को मफलूज करने वाली कीमियाई गैस खारिज करने वाली गन है। मैंने उन्हें आगाह किया। यह केमिकल गन तुम्हें क्यों दी गई है? वीरा ने गन का जायजा लेते हुए सवाल किया। डैनी को इसी से मफलूज करके निक के पास ले जाना है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। इन सबको एक कितार में खड़ा करके गोलियों से उड़ा देना चाहिए। वीरा शौकी से बोली, पता नहीं तुमने इन्हें क्या घोल कर पिलाया है कि वो तुम्हारी हर बात पर ईमान ला रहे हैं और तुम्हें अपने सबसे बड़ा हमदर्द समझ बैठे हैं। तुम में और डैनी में यही फर्क है। तुम इंटरव्यू लेने गई थी तो सोबराज ने तुम्हें गिरवी रख लिया था। सुल्तान शाह बोला, लाओ जरा ये गन मुझे दे दो, मैं भी देखूं कि ये क्या बला है। मैं अपनी जिंदगी में पहला कीमियाई हथियार देख रहा हूं। तुमने अभी देखा ये क्या है? 4 बरस के बच्चे होना। वीरा ने तंज करते हुए गन उसे थमा दी। वो बारी बारी गन का जायजा लेते रहे और मैंने इसके बारे में निक से हासिल की हुई मालूमात का खुलासा उन्हें सुना दिया। गन का इम्तिहान लेना चाहिए, इसके लिए कोई बिल्ली मुनासिब रहेगी, सुल्तान शाह ने संजीदगी से कहा। वीरा इस तजवीज़ पर खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, बिल्ली? जानते हो कि बिल्ली पकड़ने के चक्कर में एक पादरी लहूलुहान हो गया था। बिल्ली पकड़ना आसान काम नहीं है। तुमने फिर पादरी का जिक्र किया। मैंने वीरा को घूरते हुए कहा, मैं किसी की तज़हीक नहीं कर रही, एक वाक़या है। बिल्ली के बारे में अपने एक मोतकद का एतराफ़ सुनकर पादरी को भी खामोश रहो। मैंने उसे दोबारा आंखें दिखाई। मैं इस वक्त कोई बेहुदा बात सुनने के मूड में नहीं हूं। तो ना सुनो, लेकिन यह बता दूं कि तुम्हारे तजर्बे के लिए बिल्ली मिलनी मुहाल है। बिल्ली जरूरी नहीं है, तजर्बा किसी भी जानदार पर किया जा सकता है। गजाला ने कुछ न समझते हुए सादगी से मुतबादिल तजवीज़ पेश कर दी। यहाँ हम पांचों के सिवा सिर्फ 2 जानदार हैं जो ऊपर आराम कर रहे होंगे। 8वां जानदार कहाँ से लाओगे? वीरा ने उससे पूछा। ये काम वही दोनों करेंगे। अव्वल खान ने तेजी से अपनी जगह छोड़ी और बाहर निकल गया। सुल्तान शाह की तजवीज़ ने समेत हर एक को मुतासर किया था। इस गन को कहीं भी इस्तेमाल करने से पहले इसके असरात का तजर्बा करना जरूरी था। तुम निक की बातों पर भरोसा कर रहे हो और मुझे इस गन पर शक है। अव्वल खान के चले जाने के बाद वीरा ने कहा, शक है तो वो जरा सी देर में दूर हो जाएगा। गजाला बोली, इससे असाब को मफलूज करने वाली गैस भी खारिज होती होगी। मैं दूसरी बात कर रही हूँ। दूसरी नहीं, तुम चाहो तो तीसरी और चौथी बात भी कर सकती हो। सुल्तान शाह ने उसकी बात काट कर कहा, लेकिन जरा जल्दी कहो, क्या कहना चाहती हो? निक ने इस गन के ख्वास बहुत बढ़ा चढ़ा कर बयान किए हैं। डैनी का ज़हन इनसे मुतासर मालूम हो रहा है। एक जदीद तरीन हथियार से मुझे मुतासर होना चाहिए था। मैंने कहा, तुमने ये बातें खास तौर पर दोहराई हैं कि ये बी गन अमरीकी फौज के खुफिया हथियारों में शामिल है। इनके कमांडोज ने सिर्फ 2 मुहिम्मात में इसे इस्तेमाल किया है। तुमने ये गौर करने की ज़हमत नहीं की कि निक को ये सारी बातें तुमको बताने का क्या मकसद था? हम दोनों के दरमियान दोस्ती की फिजा इस्तवार हो चुकी है। उसे जो कुछ मालूम था वो उसने बता दिया। FBI का फौज से क्या वास्ता? एक अहम और खुफिया हथियार के बारे में निक को बैठे बिठाए कहाँ से मालूमात हासिल हो गई? सुराग रसानी के इदारों के अपने जराए होते हैं, उसने किसी तरह कुछ जान लिया होगा। इसी वक्त अव्वल खान किसी जानवर की फराहमी के बारे में अपने आदमियों को हदायत देकर लौट आया। तो मानो या ना मानो, मेरा अंदाजा है कि कल तक निक के फरिश्तों को भी बीगन के बारे में कुछ मालूम नहीं था। इसे तुम्हें वो सबक सुनाया है जो एडी ने उसे रटाया था। एडी ने उसे हुक्म दिया होगा कि निक गन देने के साथ साथ
وہ تمام باتیں تمہیں سنا دے تاکہ تمہارے ذہن میں گن کی اہمیت جاگزیں ہو جائے اور تم اسے اپنے سینے سے لگا کر ہر وقت ساتھ لیے پھرتے رہو۔ وہ دونوں اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ ویرا کے ان فکروں سے اول خان کے لیے بات کو سمجھنا دشوار نہیں رہا تھا۔ اس نے حیرت سے کہا، ان باتوں سے تم کیا ثابت کرنا چاہ رہی ہو؟ FBI والے ڈفر نہیں ہیں، وہ جونک بن کر کرنل داور کی راہ پر لگے ہوئے ہیں۔ ڈینی کو بے بس کرنے کے 1000 طریقے ہو سکتے تھے، اسے بے ہوش کیا جا سکتا تھا۔ اس کے لیے امریکہ سے خاص طور پر ایک گن کراچی بھجوانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور وہ گن بھی ایسی ہے جو خود FBI والوں کے استعمال میں نہیں ہے۔ اس مرتبہ سلطان شاہ ویرا کا ہم خیال نظر آیا تھا۔ میں خود بھی اس بارے میں مطمئن نہیں تھا۔ میں نے نک سے کئی سوال کیے تھے، اس نے اپنے ایک ہی جواب سے میرے سب سوالوں کو نمٹا دیا تھا کہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے افسران ڈینی کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دے رہے تھے اور اس کے بارے میں کوئی خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس وقت وہ بات وہیں ختم ہو گئی تھی، لیکن ویرا نے اپنی باتوں سے میرے شبہات دوبارہ تازہ کر دیے تھے۔ میں نے نرم اور مصالحانہ لہجہ میں ویرا سے کہا، تمہاری باتیں بے بنیاد نہیں ہیں۔ یہ بتاؤ کہ نک کی دی ہوئی گن کے بارے میں تم کیا سوچ رہی ہو؟ کل لیڈی نے چپکے سے تمہاری جیب میں چپ ڈالی تھی۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، آج نک نے تمہیں یہ گن تھما دی، اس میں کچھ بھی پوشیدہ ہو سکتا ہے۔ یہ ٹھوس پلاسٹک نہیں ہے، گن کی کسی خالی جگہ میں چپکی ہوئی ہو سکتی ہے۔ غزالہ نے خدشہ ظاہر کیا، یہ بدنیت لوگ ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس میں ریموٹ کنٹرول سے کام کرنے والا کوئی ایسا خفیہ سرکٹ موجود ہو جو نک کے ایک اشارے سے اس گن کو تباہ کر دے۔ او خدا! اول خان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، یہ گن تباہ ہوگی تو اس میں محفوظ ساری گیس کرنل داور کے تنفس کے ذریعے اس کے جسم میں پھیل جائے گی۔ ایسی زہریلی گیسیں زیادہ مقدار میں استعمال کی جائیں تو مہلک ثابت ہوتی ہیں۔ چپ کی موجودگی کا سراغ کیسے ملے گا؟ سلطان شاہ نے پوچھا۔ یہ آسان کام ہے، اول خان نے اسے اطمینان دلایا۔ اسٹیشن 4 پر میرا آدمی اپنے آپریٹر سے چیک کر کے ذرا سی دیر میں اس کا پتہ چلا لے گا۔ وہ آپریٹر آسانی سے الیکٹرانک سگنل کا سراغ لگا لیتا ہے۔ سرکٹ کے بارے میں مجھے معلوم کرنا پڑے گا کہ کیا ہو سکتا ہے۔ آپ اپنی دانست میں انہیں بیوقوف بنا رہے ہیں اور وہ آپ کو گھیرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ یک طرفہ مقابلہ نہیں ہے، وہ اپنی جگہ پر چکنے ہیں۔ غزالہ پرتشویش لہجے میں بولی، اب وہ ہر صورت میں آپ پر نظر رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کشمکش کا کیا انجام ہوگا۔ نک کے ارادے بھیانک نظر آ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ڈینی کو اپنی تحویل میں لینے کے بعد کرنل داور کو ختم کرنے کا فیصلہ کر چکا ہو۔ ویرا نے بے رحمانہ صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا، جب تک ڈینی ان کے ہاتھ میں نہیں آتا کرنل داور محفوظ رہے گا۔ یہ گن تم اپنے ساتھ لے جاؤ۔ میں نے اول خان سے کہا، اسے دیکھو کہ اس میں کیا ہے اور اسے اسٹیشن 4 پر ہی پڑا رہنے دو۔ ہمیں اس مشتبہ ہتھیار کو خود سے دور رکھنا چاہیے، پتہ نہیں کب نک کے دماغ میں فطور آ جائے۔ اسے لے جانے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لو کہ اس میں موجود گیس کے اثرات کیا ہیں۔ سلطان شاہ نے مشورہ دیا۔ ابرار شاید سلطان شاہ کے اس مشورے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اپنی بغل میں ایک غراتی ہوئی بلی کو دبائے ہوئے ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ STF والے عجیب جنات خواص کے مالک تھے۔ انکار اور ناکامی کے الفاظ ان کے لغت سے خارج تھے۔ ان سے جو کچھ کہا جاتا تھا اس پر بہت تیزی سے عمل کیا جاتا تھا۔ میں ویرا کی اس رائے سے متفق تھا کہ بلی پکڑنا آسان کام نہیں تھا، لیکن ابرار نے ذرا سی دیر میں وہ مشکل کام بھی کر دکھایا تھا۔ بلی بہت صحت مند اور جارح تھی۔ ابرار کو اس کے سر اور پنجوں کو قابو میں رکھنے میں خاصی دشواری پیش آ رہی تھی۔ بلی اس کی گود میں رہتی تو اندیشہ تھا کہ گیس ابرار کو بھی متاثر کرے گی۔ اس کے پیر باندھ کر اسے ایک طرف ڈال دیا گیا۔ سب کی توجہ نئے تجربے پر مرکوز ہو چکی تھی۔ نک کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کے نتیجے میں سبز بٹن روشن ہوا اور میں نے چیختی چلاتی ہوئی بلی کے رخ پر گیس فائر کر دی۔ وہ گیس بے رنگ اور بے بو تھی۔ فضا میں کچھ نظر نہیں آیا۔ گیس میں شوں کی ایک ہلکی سی آواز پیدا ہوئی جس سے اندازہ ہوا کہ سبز بٹن دبتے ہی گیس کی مقررہ مقدار کا اخراج ہوا تھا۔ قالین پر تڑپتی اور غراتی ہوئی خون خوار بلی لمحہ بھر میں ساکت ہو گئی۔ وہ منظر دیکھ کر ابرار کی آنکھوں میں حیرت تیر گئی۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ میں نے ایک بے زبان جانور کو موت کے گھاٹ کیوں اتار دیا تھا۔ فضا میں گیس کے اثرات کی موجودگی کے خوف سے چند ثانیوں تک ہم سب اپنی جگہوں پر ٹھٹکے رہے۔ پھر سلطان شاہ نے پہل کی اور آگے بڑھنے کے بعد اعلان کیا کہ بلی زندہ تھی، اس کا سانس چل رہا تھا، آنکھیں کھلی ہوئی تھی لیکن جسم بالکل ساکت تھا۔ بقیہ افراد نے بھی جھک کر بلی کا جائزہ لیا۔ سب کے چہروں سے اطمینان ظاہر ہو رہا تھا کہ نک کی بتائی ہوئی کم از کم ایک بات درست ہو گئی تھی۔ اب یہ کافی دیر تک بے زر رہے گی۔ اسے اٹھا کر چھت پر لے جاؤ اور خیال رکھو کہ یہ کتنی دیر بعد اٹھ کر اپنے پیروں پر چلنے کے قابل ہوتی ہے۔ اول خان نے ابرار سے کہا، اس بیچارے کو یہ سزا نہ دو۔ میں نے ہنس کر کہا، یہ بلی 20 گھنٹوں سے پہلے ہوش میں نہیں آئے گی، یوں ہی بے سود پڑی رہے گی۔ خوفناک ہتھیار ہے، غزالہ جھرجھری لے کر بولی۔ کیسی بے بسی ہے کہ سب کچھ دیکھنے اور سننے کے باوجود اس کا شکار کچھ نہیں کر سکتا۔
दुख की बात यह है कि तुम्हारी कौम अपने दुश्मनों के लिए ऐसे हथियारों की तैयारी में लगी हुई है। सुल्तान शाह ने वीरा से मुखातिब होकर गहरे तासुफ के साथ कहा, यूं मफलूज करने से बेहतर है कि सर या दिल में एक कुरी मार कर दुश्मन को हमेशा की नींद सुला दिया जाए। किस्मत ने साथ दिया तो मैं ये गन निक पर जरूर इस्तेमाल करूंगा, मैंने गंभीर लहजा में कहा। डेनिस के सुपुर्द किया जाएगा और ना ये गन वापस जाएगी। वीरा ने मेरे हाथ से गन लेकर तहकीर अमेज लहजे में अपने अज़म का इजहार किया। जिनकी ईजाद है अब ये उन्हीं लोगों के खिलाफ इस्तेमाल होती रहेगी। इसकी लाइफ कितनी है? लाइफ के बारे में मैंने पूछा ना, उसने बताया इन्हें वापस नहीं की जाएगी और हमारे काम भी नहीं आएगी। गन के बारे में अपनी शुबहात जाहिर करके तुमने इसकी अफादियत बिल्कुल खत्म कर दी है। ऐसा नहीं है, कुछ वक्त सर्फ होगा और हर बात सामने आ जाएगी। इसमें कोई सिस्टम मौजूद है तो इसे नाकारा कर दिया जाएगा। यह मैं अपने साथ ले जाऊंगा, अव्वल खान ने उम्मीद अफजा अंदाज में कहा। मैंने वीरा से गन लेकर लाक की और अव्वल खान की तरफ बढ़ा दी। अबरार मेरे हाथों मफलूज होने वाली बिल्ली को उठा के ले जा चुका था। मैंने कभी सोबराज को देखा था ना उससे मिला था, लेकिन मैंने मुख्तलिफ जावियों से ली गई उसकी इतनी तस्वीर देखी थी कि मुझे तवक्का थी कि मैं उसे देखते ही पहचान लूंगा। मैं इत्मीनान से कायदे आजम इंटरनेशनल एयरपोर्ट की निचली मंजिल पर बैनुल-अक़वामी परवाजों की आमद वाले लाउंज के सामने एक प्लास्टिक बेंच पर बैठा सिगरेटें फूंक रहा था और मेरी बेचैन निगाहें बार बार उस इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड का जायजा ले रही थीं जिस पर दुनिया भर से परवाजों की आमद का ताज़ा तरीन शेड्यूल खटाखट की हल्की आवाज़ों के साथ बार बार तब्दील हो रहा था। जलाल ने रात के 2 बजे फ़ोन करके मुझे इस परवाज़ की तफसीलात से आगाह किया था जिससे सोबराज कराची के लिए रवाना हो रहा था। बैंकॉक से उसके आदमियों ने इत्तला दी थी कि सोबराज होटल से चेकआउट करके अपने मुख्तसर असबाब समेत एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुका था। सोबराज के कराची पहुंचते ही मेरा उससे टकराने का कोई इरादा नहीं था। मैं शाम को उससे राजमहल में मिलने का इरादा कर चुका था, लेकिन उससे पहले मैं अपनी नज़रों से उसे देखना चाहता था। मुझे यकीन था कि इस वक्त एयरपोर्ट पर मेरे और सुल्तान शाह के अलावा IB के आदमी भी आने वाले मेहमान के इस्तकबाल के लिए मौजूद होंगे। मुझे जलाल की जुबानी ये इल्म हो चुका था कि इसका महकमा सोबराज के खिलाफ फौरी तौर पर कोई कार्रवाई करने की पोजीशन में नहीं था। जब तक सोबराज और उसकी कायमगाह को दी हुई मराहत की तनसीख अमल में ना आती कोई कदम नहीं उठाया जा सकता था। जलाल का होमवर्क मुकम्मल था, वो पहले से मराहत ख़त्म करा देता तो सोबराज पाकिस्तान वापसी का इरादा मनसूख कर देता। उसे बेखबर रखने के लिए जलाल ने तय किया हुआ था कि उसके पाकिस्तान लौटने के बाद सारा अमल तेज़ी से मुकम्मल किया जाए। इस पस मंज़र में IB के अफराद की मौजूदगी गैर मौसर थी। वो एक तमाशाई की तरह सोबराज को आता हुआ देखते, राजमहल तक उसकी गाड़ी का पीछा करते और अपने किसी बड़े को रिपोर्ट देकर वापस चले जाते। मेरी भी कमोबेश वही पोजीशन थी। फ़र्क सिर्फ इतना था कि तमाशा देखने के दौरान कोई अहम वाक़या रुनमा होने की सूरत में मैं किसी से रजू किए बगैर अपने फैसले आज़ादी से कर सकता था। मेरी नज़रें इस हाल के दरवाजे पर मरकूज थीं जिससे गुजर कर मुसाफिर बाहर आते थे। इस वक्त हाल खाली पड़ा हुआ था। अंदर अमले के इक्का दुक्का अफराद चलते फिरते नजर आ रहे थे, क्योंकि एयरपोर्ट पर आखिरी बैनुल-अक़वामी परवाज को आए हुए कम अज कम 3 घंटे गुजर चुके थे और सारे मुसाफिर कस्टम के मराहिल से निमट कर अपनी अपनी मंजिलों की तरफ रवाना हो चुके थे। अचानक पुश्त से किसी ने मेरे शाने पर हाथ रखा और मैं भड़क कर बेंच से उठ गया। मैं खुशमनाक तेवरों के साथ पलटा तो सुल्तान शाह मेरे पीछे खड़ा मेरी बौखलाहट पर मुस्कुरा रहा था। टी साहब की तरफ जरा रौनक है, मैं पूरा चक्कर लगा कर आया हूँ। उसने धीमी आवाज़ में मुझे इत्तला दी। वहाँ कौन है? मैंने पैदा सवाल किया। मुझे अंदाज़ा था कि सुल्तान शाह ने इस वक्त रौनक का लफ्ज़ किसी और मफ़हूम में इस्तेमाल किया था। सुनील प्रकाश अपने 2 आदमियों के साथ काउंटर पर खड़ा चाय पी रहा है, उसने बताया। मुझे तवक्का थी कि वही अपने आका को लेने आएगा, वो तुम्हें देख कर चौंकेगा। सुल्तान शाह ने खदशा जाहिर किया। तुम कर्नल दावर के रूप में राजमहल जाकर उससे मिल चुके हो। वो इधर नजर आया तो मैं खुद उससे मिल लूंगा। ये रिपोर्ट है, जरूरी नहीं कि यहाँ हर एक सोबराज के चक्कर में आया हो। अच्छा हुआ कि तुमने उसकी मौजूदगी से मुझे बाखबर कर दिया। चाय पीकर वो इसी तरफ आएगा। अचानक मुझे सड़क की तरफ से एक सफ़ेद फार्म अमेरिकी बेपरवायाना अंदाज में अंदर आता हुआ नजर आया। वो दराज कामत और कसरती बदन का मालिक था, चेहरे से सफाक नजर आता था। इसके सर के बाल फौजी अंदाज में तरशे हुए और बहुत छोटे थे। मेरी नजरें उस पर जम कर रह गई। वह मुसाफिरों के इंतजार में खड़े हुए लोगों के दरमियान से किसी मस्त और मगरूर सांड की तरह गुजरता हुआ सीधा बोर्ड की तरफ जा रहा था। उसने कुछ दूर रुककर बोर्ड पर नजरें दौड़ाई और अपने बाएं शाने पर लटके हुए मुख्तसर से बैग को पुश्त पर झटक कर वापस हो लिया। जीन्स और टी शर्ट में मलबूस इस सफाक सूरत अमरीकी की आमद और रफ्त के अंदाज से जाहिर हो रहा था कि इसे किसी से कोई सरोकार नहीं था। वो परवाजों की आमद का मुतवक्का वक्त देखने के लिए इस वसी और अरीज बरामदे में दाखिल हुआ था। मेरी नजरों के तहक्कुम में सुल्तान शाह भी उसकी तरफ मुतवज्जा हो चुका था।
मैंने सरगोशियाना आवाज में कहा, जरा देखो कि ये कहाँ जा रहा है। परवाज आने में 10 मिनट रह गए हैं, तुम पार्किंग में रुककर मेरा इंतजार करना। ऐसे मौके पर सुल्तान शाह किसी चूं चरा के बगैर नहायत सादतमंदी का सबूत देता था। वो तेजी के साथ अमरीकी के पीछे हो लिया। इस दौरान में 2 खवातीन मेरी छोड़ी हुई बेंच पर काबिज हो चुकी थीं। मैं इनसे दूर हटकर खुद कार जीनों के करीब जा खड़ा हुआ। सोबराज की आमद के मौका पर एयरपोर्ट की हदूद में एक मुश्तबा अमरीकी की मौजूदगी ने मुझे मुतफक्किर कर दिया था और बेइख्तियार मेरा ज़हन एडी की तरफ भटक गया था, जिसने सोबराज से खुद निमट लेने की बात की थी। अगर वो दुरुस्त रूह अमरीकी बरामदे में आकर रुक गया होता तो शायद मैं वहां मौजूद दूसरे लोगों की तरह उसे भी नज़रअंदाज कर देता, लेकिन मेरी छठी हिस्स मुझे बता रही थी कि वो बाहर रुक कर किसी आने वाले मुसाफिर का मुंतजिर था। परवाज लेट होने की वजह से मुस्तरिब होकर बरामदे में आया और नया वक्त देखकर दोबारा बाहर चला गया था।